श्री गोकुल नाथ की है कि अपने अपन को कोई वस्तु से खुशी मिलती हो, कोई वस्तु से आनंद होता हो, वाको अपन द्रव्य के साथ कभी वकी तुलना अपन नहीं करें। ऐसे ही भगवत प्रसाद वो श्री प्रभु की प्रसन्नता है और कृपा रूप है। तो प्रसाद तो कृपा है करके वाकु तो ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अपने आप में ये प्रश्न ही जो है वो अटपटो है। भगवत कृपा ग्रहण करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, प्रसाद के जहाँ तक मूल स्वरूप को है प्रश्न। प्रसाद लेवो के न लेवो, जो प्रसाद भगवत प्रसन्नता होए अथवा भगवत कृपा जेने આપણે કહીએ तो लेवो के न लेवो ये प्रश्न ज निरर्थक है। और प्रत्युतियों कहेंगे कि भाई झोली मांग करके के अहो भाग्य है हमारो। तो कृपा तो झोली भर भर के लेनी चाहिए अगर मिलती होए तो। पर प्रश्न ये है कि जाओ जहाँ पे भी प्रसाद मिल रहे हो है प्रसाद के नाम पे, वो वास्तव में प्रसाद है या नहीं, वो निर्णय करना है। तो यदि हम मंदिरन की बात कर रहे हैं पुष्टि मार्ग के, तो पुष्टि मार्गीय मंदिर में जो कुछ भी मिल रहा है वो जैसे अपन ने श्री प्रभु के लिए अपन ने कुछ भेंट धरी और वा के सामने यदि प्रसाद मिलो तो वो तो शुद्ध देव द्रव्य है, वो प्रसाद कहो ही नहीं जा सके। और वाकई तो एक नहीं अनेक प्रमाण ऐसे मिल रहे हैं कि जो देव द्रव्य खाएगो सो मेरो कबहू न कहाएगो और महापातकी वह जाएगो, ये अनेक प्रमाण हैं। तो मंदिरन में प्रसाद अपन ठाकुर जी को भेंट रखें और फिर ठाकुर जी के भेंट के सामने अपन को जो कुछ भी प्रसाद रूप प्रसाद के नाम पे जो कुछ भी मिल रहे है वो तो लियो ही नहीं जा सके। और ये बात की चर्चा कम से कम अपने घर में तो बहुत स्पष्ट है। पिछले 40 सालन से गुरु जी या विषय में जो है वो आज्ञा कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न क्यों उठने चाहिए या कोई कारण नहीं है, क्योंकि अपने घर में तो ये बात बहुत स्पष्ट है। आज अपने घर वाले वैष्णव ये कहें कि भाई हाँ हमको देव द्रव्य के बारे में कोई माहिती नहीं है या प्रसाद के बारे में माहिती नहीं है या मंदिरन में दर्शन करने जानो चाहिए या नहीं जानो चाहिए, ये सब चर्चाएं तो कितनी बार हो चुकी हैं, बहुत है। हाँ ये बात अलग है, बहुत साल हो गए, पर बहुत साल होने से कोई ये थोड़ी है कि अपन विस्मृति कर जाएं इन सब चीज़न की। और यही सत्संग को अभाव बता रहे हो, जो अपन को ज्ञान नहीं हो रहा है ना, या ये सब चीज़ें तो बहुत बताई गई हैं, तथापि अपन जो विस्मृत कर जा रहे हैं वह कोई एकमात्र कारण यही है कि सत्संग को अभाव है। श्री महाप्रभु की वाणी नहीं अपन चला रहे हैं, जाके कारण ये सब प्रश्न अपने उपस्थित हो रहे हैं। तो निर्णय ये करना है कि प्रसाद जो कुछ भी मिल रहे है वो वास्तव में प्रसाद है या नहीं है। अगर सच्चे अर्थ में प्रसाद है तो वो मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र करने वालों है। और वो प्रसाद को महात्म्य श्री महाप्रभु जब जगन्नाथ जी पधारे थे तब श्रीहस्त में ले करके और एकादशी हती करके पूरो एक दिन तक वाको महात्म्य वर्णन कियो है।
तो प्रसाद की महिमा को तो कोई पार नहीं है, पर सही पर्सपेक्टिव में वाकू सही दायरा में समझने की बात है। और क्या आता है? मैं दूसरी बात ये आई नहीं, ये तो प्रसाद को ये क्लियर हो गया है? या मैं और कुछ मैटर है तो हाँ हाँ डायरेक्टली बांटे जा रहे हैं। हाँ, जो सिद्धांततः जो आचार्य ग्रह होय, समझी लेजो आ प्रश्न ने, जो आचार्य ग्रह होय तो आचार्य ग्रह में एटले के जहाँ आचार्य बिराजता होय, जहाँ गुरु बिराजता होय, तो एमना कृपा प्रसाद तरीके वस्तु लेवामां कोई वांधो नथी। पण जो स्पष्ट ठाकुरजी ज बिराजता होय अने ठाकुरजीना प्रसाद तरीके आपणे जईए अने लईए तो अगेन इश्यू त्यां छे कि जे मळे छे ते देवद्रव्य छे, एने प्रसाद कई रीते कहेवाय ए स्पष्टीकरण होवुं जोईए। सिद्धांततः आचार्य ग्रह होय, आचार्य ग्रहथी जे वस्तु प्राप्त थती होय ते कृपा प्रसाद छे, अवश्य ग्रहण करवुं जोईए। पण जो स्पष्टपणे ठाकुरजी बिराजता होय अने ठाकुरजी निमित्तथी ज आपणे जता होईए अने पछी त्यां जे कंई पण प्राप्त थतुं होय तो ए स्पष्ट छे कि ए व्यवहार त्यां देवद्रव्यनो ज व्यवहार होय, केम के जे कंई पण मळी रह्युं छे ए कोई बीजानी मालिकीनुं छे। तमे त्यां जई रह्या छो ए तमारा पोतानी मालिकी तो नथी ज। त्यां जे त्यां प्राप्त थाय छे ते बीजा कोईनी मालिकीनुं प्राप्त थाय छे। बीजा वैष्णवो जे त्यां जई रह्या छे मंदिरमां ठाकुरजीना निमित्ते ए भेट मूके छे अने एनाथी ए बधुं सामग्री अने जे व्यवहार थाय छे ए बधुं त्यांथी आरोग्य छे। एटले ए बीजानी कोईनी सत्तानुं छे, आपणी पोतानी सत्तानो के आपणी मालिकीनो प्रश्न त्यां उपस्थित छे ज नहीं। एटला माटे श्री महाप्रभु कहे छे के पुष्टि मार्ग में जाहिर देवालय होई ज ना शके। एक ज देवालय हतुं अपवाद तरीके ए श्रीनाथजीनुं मंदिर। ए वखते एमां कारण ए ज बन्युं के श्रीजीनी पोतानी इच्छा हती के मारी जगतदेव तरीके पूजा थाय अने तेथी ते हेतुथी अक्षय तृतीयाना दिवसे श्रीनाथजी ने जाहिर तरीके एमनी प्राण भाव प्रतिष्ठा थई, परार्थ प्रतिष्ठा थई। एटला माटे आपणा त्यां जे आपणे ठाकुरजी पुष्ट करीए छीए ए प्रतिष्ठा बे प्रकारे थाय छे, स्वार्थ अने परार्थ। आपणा त्यां दरेकना घरे जे ठाकुरजी बिराजे छे ए स्वार्थ प्रतिष्ठा तरीके पधराववामां आवे छे अने जे सर्वोद्धारक रूपमां जे स्वरूप होय छे एमने परार्थ प्रतिष्ठा वडे ठाकुरजी पुष्ट कराववामां आवे छे। एटले त्यां तो प्रश्न उपस्थित थतो ज नथी के आपणे कंई पण प्रसाद रूपी व्यवहार करीए। एक वखत कंठी रिक्शा 6 घरनी लीधेल होय तो फरीथी आपणे कंठी लेवाय, आपणा घरनी रिक्शा लेवाय। यदि वाको स्वभाव और अधिकार वाकू प्रेरित करतो होय और यदि वाकू कोई भी प्रकार को मार्गदर्शन कहीं नहीं मिलतो होय, बार बार वाको स्वभाव अधिकार वाकू प्रेरित करतो होय कि नहीं मेरा जो कुछ भी है वो या द्वार से ही संबंधित है, बार बार वाकू अपने हृदय में या प्रकार की प्रेरणा होती होय और यदि कहीं अज्ञानता वशात वाने कहीं बाहर ले ली हो दीक्षा, पर यदि वाकू वहाँ सु कोई भी प्रकार को मार्गदर्शन, अलौकिक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहे है और निश्चित रूप से वाकू अपने हृदय में ये अंदर बारंबार प्रेरणा हो रही हो, संकेत होते हो कि नहीं यही मेरा मूल द्वार है, यहीं से मेरा सब कुछ सिद्ध होएगा, तो वाकू लेनी चाहिए। या में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और अपने यहाँ तो ये पिछले 450 वर्षों से ये प्राचीन परंपरा अपने घर की रही ही है, इवन टू दी एक्सटेंट कि यहाँ तक कि अगर कोई बाहर की जो है वो बाहर से ब्याह करके अगर अपने यहाँ अपने घर में बहू ब्याह करके अपने यहाँ आवे तो सबसे पहली चीज़ अपने यहाँ जो कराई जाए वो यही है कि अपने घर की वाकू कंठी दिलवाई जाए। ये अपने यहाँ की घर की परंपरा रही है और करना ही चाहिए। आप बेसो, बेसिन बात अरे बैठो, कोई दिक्कत नहीं।
લગ્નની જન્મદિવસની એવી મિતિ મંદિરમાં લખાવીને આખા દિવસની સેવાના દ્રવ્ય આપતા હોય છે. હવે એ જ સામગ્રી પધરાવતા હોય છે. હવે એ જે રાજભોગ થયા પછી જે પ્રસાદ આપે તો આખા દિવસની સેવા એ વૈષ્ણવે પોતાએ જ આપી હોય ને પોતે જ દ્રવ્ય આપ્યું હોય તો એ પ્રસાદ તરીકે લેવાય કે નહીં? એમ પહેલાં તો પહેલાં એ આ વર્તમાનમાં શું ચાલી રહ્યું છે એ મને ખ્યાલ નથી, અને એ જે તે પ્રબંધ હોય એ પ્રબંધનો વિષય છે. અહીંયા એવું જ ચાલી રહ્યું છે લગભગ બધા મંદિરમાં. જે મૂળ વસ્તુ છે તે મૂળ વસ્તુ એ છે હા પધારે, હા બિલકુલ, હા પધારો. પણ મૂળ વસ્તુ એ છે કે આપણા ઘરમાં જો આપ કદાચ ઇતિહાસ જુઓ તો આપણા ઘરના જેટલા પણ જે આ આચાર્ય ગુરુદ્વાર હતા એમાં પ્રાચીન વ્યવસ્થા એ હતી કે સ્વરૂપની સાથે ગુરુદ્વાર એટલે ગુરુ રૂપમાં જે તે વખતે જે સ્વરૂપ પધરાવ્યા હશે એ વખતે પાદુકાજી સાથે બિરાજે છે અથવા ગાદીજી તરીકે બિરાજે છે. દાદાજી બિરાજે છે. ઘણી જગ્યાએ શ્રી લક્ષ્મણલાલતાજી મહારાજની બેઠક છે ત્યાં ગાદીજી છે, કનૈયા પ્રભુની ગાદીજી છે. એ રીતે આચાર્ય ગ્રહ તરીકે ત્યાં એ વ્યવસ્થા છે. એ આપણા ઘરની વિલક્ષણ વ્યવસ્થા છે, શ્રી ગોકુલનાથજીના ઘરની. દરેક મંદિરમાં ગુરુ તરીકે, આચાર્ય તરીકે પાદુકાજી ત્યાં બિરાજે છે. વડીલોએ એવી ભાવના રાખી હતી કે આ જે સ્થળો હતા અહીંયા સંસ્કાર મળતા હતા, કેમ કે દરેક જીવની એવી સામર્થ્ય નહોતી કે એ ગોકુલ જઈ શકે અને પોતાના જીવનમાં એટલીસ્ટ ત્યાં જઈને અને ચરણારવિંદના રજકણ ત્યાં માથે પોતાને ચડાવે અને પોતાની જાતને કૃતાર્થ કરી શકે એવી સ્થિતિ દરેકની નહોતી. તેથી આપણા ઘરના જે ગુરુજનો હતા એમને કૃપા કરી એ પધાર્યા અને એમને આ વ્યવસ્થા કરી કે આચાર્ય ગ્રહની સ્થાપના દરેક જગ્યાએ થઈ. એટલા માટે દરેક જગ્યાએ નામ ગોકુલનાથજીનું મંદિર. ગોકુલનાથજીનું મંદિર એટલે સ્વરૂપના નામે નથી આ, પણ જે આચાર્ય તરીકે શ્રી ગોકલેશ દાદાજી, શ્રી ગુસાઈજીના ચતુર્થ આત્મજ શ્રી ગોકલેશ દાદાજી જે બિરાજે છે એમનું આ મંદિર છે, એમનું આ સ્થળ છે. અને એવા 2-4 દાખલા આપણા ઘર સિવાય પણ છે કે જ્યાં આચાર્ય જે બિરાજતા હોય એમના નામે મંદિર થયા છે. એવા અનેક દાખલા બીજા પણ મળે છે. આપણા ત્યાંની એક વિશેષ પરંપરા એ હતી કે આ આચાર્ય ગ્રહોની સ્થાપના સાથે સંસ્કાર આપવામાં આવતા હતા અને આપ સેવા કરી શીખવે શ્રી હરિ એ ન્યાયથી ત્યાં ગુરુદેવ બિરાજે અને જે લોકો આવે એ સેવક વૈષ્ણવોને શ્રી મહાપ્રભુની વાણીનો બોધ મળે અને સેવાની સમજૂતી મળે. એ વ્યવસ્થિતપણે પહેલાં કરવામાં આવતી હતી આ વ્યવસ્થા. કાલાંતરે આ વ્યવસ્થામાં થોડુંક એમાં ઢીલ આવી અને જતા દિવસે થોડુંક તંત્ર પણ બદલાયું. દેશકાળ પરિસ્થિતિનો પ્રભાવ તો દરેક જગ્યાએ થાય છે, એટલે એ પ્રભાવના કારણે ઘણી બધી જગ્યાએ જે રીતે યોગ્ય રીતે જે ચાલવી જોઈએ વ્યવસ્થા એ ન બની. પણ હવે આપણે પુનઃ પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે આ જે મંદિરો છે એ મંદિરો સાચી શ્રી મહાપ્રભુના સિદ્ધાંત પ્રમાણે ચાલે, એમાં સેવા સત્સંગની માહિતી યોગ્ય પ્રમાણે મળે અને દરેક જીવ જે અહીંયા આવે છે આ મંદિરોમાં, એટલીસ્ટ આપણા ઘરની જે વાત છે, એમનું હૃદય એટલું સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ કે આ અમે ઠાકોરજી માટે નથી આવી રહ્યા, આ અહીંયા ગુરુદ્વાર છે અને અમે શ્રી ગોકલેશ દાદાજીના દર્શન કરવા માટે આવી રહ્યા છે અને એમની કૃપાથી અમને ઠાકોરજીના દર્શન, એટલે એ પણ બોધ હેતુથી, કેમ કે આપણા સંપ્રદાયમાં દર્શન તો સ્પષ્ટપણે નિષિદ્ધ છે. પૂજ્યપાદ શ્રી ગુરુજી, દંડવત પ્રણામ. ત્રિવિધ લીલા નામાવલીમાં બાલ લીલામાં શ્રી ઠાકોરજીના 108 નામ છે, જ્યારે અંતમાં પૂજ્ય શ્રી મહાપ્રભુએ આજ્ઞા કરી છે એથી શ્રી બાલ લીલા અષ્ટોત્તરશત નામો. અષ્ટોત્તર એટલે એક્ઝેક્ટલી શું પ્રશ્ન શું છે તમારો?
એનાથી કોઈ ફેર ના પડ્યો. ક્યારેક હવે પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર છે, એ પુરુષોત્તમ સહસ્રની અંતિમ પુષ્પિકામાં તમે જુઓ શ્રી મહાપ્રભુ કહે છે કે પંચસપ્તતિ પુરાણાંતર ભાષિતમ, એટલે ક્યારેક પુરાણાંતરના પણ નામનું ક્યાંક સંકલન થયું છે. મુખ્યત્વે શ્રીમદ ભાગવતનું છે આ દશમસ્કંદનું. જેમ શ્રી પુરુષોત્તમ સહસ્રમાં સંપૂર્ણ દ્વાદશ સ્કંદ નું સંપૂર્ણ ક્રમ લીધેલો છે. તેથી શ્રી મહાપ્રભુ પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે આનું પાઠ કરવાથી શ્રીમદ ભાગવતના પાઠનું પરિણામ આપણને મળતું હોય છે. તો ક્યારેક એવી ગણના હોય છે, એમાં કંઈ હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ નથી હોતું. મૂળમાં એટલું જ જોવું જોઈએ કે એની પ્રામાણિકતા અને પ્રાચીનતા છે કે નહીં, બાકી કોઈ ફરક નહીં. ક્યારેક એકાદ બે નામ ક્યાંક આગળ કે એટલે ઓવરલેપિંગ થતા હોય, વધુ એમાં વૃદ્ધિ થતી હોય કે કોઈ કશો વાંધો નથી. કેમ કે પુરુષોત્તમ સહસ્રમાં તમે જુઓ કે શ્રી મહાપ્રભુ સ્પષ્ટ કરી છે કે આજ્ઞા કરે છે કે ભગવદ આવિષ્ટ થઈને મેં આ નામ પ્રગટ કર્યા છે. તો શ્રી પ્રભુના સ્વરૂપનો જ્યારે સંપૂર્ણ એક આવેશ હોય અને એ પોતે સ્વયં પ્રભુ જ છે, વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવા, એટલે ક્યારેક એકાદ નામ આગળ વધુ પ્રગટ થતું હોય કે અન્યત્રથી પણ જે લીલા અતિ મહત્વપૂર્ણ હોય એ લીલાના નામનું ક્યાંક સંકલન થતું હોય તો એમાં કશું વાંધો નથી આવતો. એટલે આમાં ક્યાંય કોઈ એવું નથી કે કોઈ તકલીફ હોય એમાં. એટલે તમને ખ્યાલ આવ્યો ને, એમાં કોઈ જાતનો એવું કારણ નથી કે આપણે ક્યાંક એમાં વિચાર કરવા બેસીએ કે એક કેમ વધુ થઈ ગયું કે કેમ વૃદ્ધિ થઈ. પ્રતિજ્ઞા જે છે એ સામાન્યતઃ અષ્ટોત્તર શતની હોય એ બરાબર છે. તેથી શ્રી મહાપ્રભુએ છેવટે ત્યાં ખુલાસો કર્યો કે પંચસપ્તતિ વિસ્તીર્ણમ પુરાંતર ભાષિતમ. દાદા ગુરુજી સેમ પ્રૌઢ નામાવલીની અંદર બી 129 નામ છે. હા, એટલે એના એક સેમ એ ન્યાયથી જ, કેમ કે એમાં દશમસ્કંદના મૂળ અને ક્યારેક શું થાય છે કે પેલું જે આજકાલ અંગ્રેજીમાં જે કહાવત છે ને કે રીડિંગ બિટવીન ધી લાઇન્સ, એ ક્યારેક લીલાંતર્ગત ક્યાંક ગૂઢતા હોય, એ નિગૂઢતાને પણ કોઈક નામ પ્રગટ કરતું હોય, એટલે એ નિગૂઢતાને પ્રકટ કરનારું નામ પણ ત્યાં એમાં સમાવેશ થઈ ગયો હોય, એટલે એ નામ પણ એના અંતર્ગત જ સમજવાનું. જે મુખ્ય લીલાના ક્રમમાં ક્યાંક એક નિગૂઢ અંતર્હિત લીલાનું પણ ક્યાંક કોઈ સંકેત કોઈ નામ કરતું હોય તો એ નામ જે છે ને એ પેલા એ નામ સાથે જે મુખ્ય જે સ્ફુટ ક્રીડા છે, એટલે કે જે ક્રીડાનું વર્ણન શબ્દોમાં મળી રહ્યું છે, એ ક્રીડાના નામ સાથે જ એ જોડાઈ જાય. એટલે સંખ્યાની ઘટવડ જે છે ને, ઘટવડ એ બહુ આમાં મૂળમાં શ્રી મહાપ્રભુના મુખારવિંદથી નિઃસૃત પ્રામાણિકતા હોવી જોઈએ. દાખલા તરીકે સુદર્શન કવચ છે, એ સુદર્શન કવચ મહાપ્રભુની વાણી જ નથી, અને એનું શ્રી મહાપ્રભુના નામે પાઠ કરવું એ એક બહુ દિંગમૂળતા છે. એવું કરાય જ નહીં. તમને કરવું હોય તો એ શ્રી મહાપ્રભુના નામે ના કરો, કમસે કમ એ પુષ્ટિ માર્ગની સાથે એનું કોઈ રિલેશન નથી. એટલે પ્રામાણિકતાનો વિચાર કરવો જોઈએ કે પ્રામાણિક છે કે નહીં. बिल्कुल गलत बात है. आज श्री महाप्रभु के नाम पे तुम सुदर्शन कवच जैसी बात करो, और जो वाणी, जो भाषा महाप्रभु की नहीं, जो वाणी नहीं है. श्री कृष्ण के नाम में सब रक्षण है. शरण शब्द को मतलब रक्षा है. तो जहाँ शरण शब्द को मतलब रक्षा है, वो एक शरण शब्द इतना पावरफुल है कि वह को दूसरे कवच की जरूरत नहीं है. ये सब बहुत ही दुर्बल मन की और दुर्बल हृदय की सब बातें हैं, क्षुद्र बातें हैं. श्री महाप्रभु के नाम पे न उनके कहीं चित्र इत्यादि रखने चाहिए, न वाकू पाठ में लेनो चाहिए. तो મારું કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે પ્રામાણિકતા છે કે નહીં એ વિચારવાનું. ઓકે, બરાબર છે? ખ્યાલ આવ્યો ને આપણે? શ્રી મહાપ્રભુના શ્રીમુક્તિ એ પ્રગટ થયું છે કે નહીં એટલું આપણે વિચારવાનું. શ્રી ઉભય પ્રભુચરણના શ્રી મુખારવિંદી છે કે નહીં ઇત્યાદિ. દાખલા તરીકે શ્રી દાદાજી માટે, કેમ કે શ્રી હરિરાય ચરણના ગુરુ હતા શ્રી દાદાજી, એટલે પોતાના ગુરુદેવ માટે એમને જે પ્રગટ કર્યા છે
સ્તોત્રો અષ્ટોત્તર શતનામાવલી એ પ્રામાણિક છે. દેટ્સ ઓલ. એ જ મહત્વની વાત છે. ગુરુદેવ આજ્ઞા હોય તો બીજા પ્રશ્ન બી હા. આવે છે ખરો. કે સત્સંગનું સ્વરૂપ શું અને સત્સંગ કેવી રીતે કરવું? बहुत हैवी वेट क्वेश्चन है तुम्हारा. ये क्वेश्चन को 10-20 मिनट आधा घंटा में सेटल नहीं किया जाए. एनीवे लेकिन देखो या को एक श्रीमद् भागवत का तुमको एक संदर्भ बताऊं. हाँ, ये या संदर्भ के जो भी प्रश्न है तू कर दे पहले. पर पहले तो सत्संग का स्वरूप है ना, पहले वो वही सेटल कर लेंगे, ताकि फिर नहीं तो दशरा मशरा वो सब मिलेंगे. एक प्रश्न भाव संग में ही है गुरुदेव। नहीं, मैं आगे पहले एक बार या को सेटल कर दूँ, या को एक शॉर्ट में मैं पहले समझा दूँ. देखो, भगवान कपिल और माता देवहूति को संवाद है. वहाँ में माता के प्रश्नन को जब उत्तर दे रहे हैं क्रमशः श्री भगवान, वह जगह वहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि एक तो पहले ऊपर स्पष्ट ये बात समझाई, प्रसंगम अजरम पाशम ही पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम. एक बात तो ये समझाई कि सांसारिक लोगन के संग जो हम प्रसंग कर रहे हैं, जो भी हमारा संग हो रहे हो, वो हमारे लिए सतत बंधन को कारण बनेगा. वसु विमुक्ति नहीं होगी, वसु कोई भी प्रकार की उपलब्धि नहीं होगी. करके कह रहे हैं कि प्रसंगम अजरम पाशम. अजर ऐसा पाश हो जाएगा वो कि जो पाश कभी जीर्ण नहीं होएगा, कभी जर्जरित नहीं होएगा, कभी नष्ट नहीं होएगा. वो पाश जन्म जन्मांतर में चलता रहेगा. तो कह रहे हैं कि प्रसंगम अजरम पाशम. प्रसंग यानी सांसारिक लोगन के संग जो हमारा संग है, वो अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु. वो हमारी आत्मतत्व के लिए, आत्म चैतन्य के लिए एक सदा सर्वदा के लिए पाश बंध के रह जाएगा, वो बंधन बन के रह जाएगा. और ये बात कौन कह रहे हैं कि महर्षि है, ऋषि महर्षि कह रहे हैं, जो मंत्र के दृष्टा हैं, जो जिनने भगवत तत्व को साक्षात्कार किया है, ऐसे ऋषि महर्षि यह बात को बता रहे हैं. करके स एव साधुषु कृतो. अगर वही प्रसंग सांसारिक लोगन के संग, संसारासक्त लोगन के संग न करके यदि हम साधु पुरुषन के संग करेंगे, उत्तम कोटि के पुरुषन के संग करेंगे, तो कह रहे हैं कि सैव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम. वो हमारे लिए मोक्ष को द्वार बन जाएगा, वो हमारे लिए सदा सर्वदा मुक्ति को कारण बन जाएगा. यानी ये दो बातें समझाई. असत लोगन के संग, संसारासक्त लोगन के संग यदि हमारा निरंतर संबंध बने रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो बंधन को कारण बनेगा. और वो बंधन ऐसा बनेगा कि जो बंधन कभी टूट नहीं पाएगा. लेकिन वही यदि उत्तम कोटि के महापुरुषन के संग होएगा, तो वो निश्चित हमारे लिए मोक्ष को, मुक्ति को द्वार बनेगा. ये बात समझा के आगे के और संदर्भ में कहते भय फिर भगवान कह रहे हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद आशु अपवर्ग वर्तनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति. या कि सुबोधनी को दर्शन करना चाहिए, या कि सुबोधनी पे श्री महाप्रभु ने बहुत विस्तृत टीका दीनी है, बहुत विस्तृत अपन को समझ दीनी है. कभी 2-4 दिन को समय ऐसा मिले तब वाह बखत करनी चाहिए. कभी बाबा आवे तो बाबा सु कहियो कि ये या पर्टिकुलर या श्लोक की सुबोधनी जी तुमको सुना में, तो तुमको सत्संग के लेयर्स खबर पड़ेंगे कि आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक स्तर के सत्संगन के क्या लेयर्स हैं, जिनकी आज चर्चा करके भी 1 घंटा 2 घंटा में हम भूल जाने वाले हैं. करके मैं वह बात को छेड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात समझने को प्रयास करियो कि सत्संग बहुत बड़ा एक विषय है और वाकू समझना सबसे गंभीर बात है. कल जो मैंने बात करी थी सदवाणी की, वो सदवाणी जो है वो वाको आधार ही सत्संग है. और अगर सत्संग को आधार हम नहीं समझ पाए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो सत्संग को स्वरूप श्री महाप्रभु ने वहाँ सांगोपांग बताया है, और कैसो सत्संग को क्या रूप है, स्वरूप है, वो अपन को समझ में आवे. एनीवे,
पर कह रहे हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि सताम प्रसंगात, जब तुम सत्पुरुषन को, महापुरुषन के संग जब तुम्हारा उठनो बैठनो होए, तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदः, मेरे पराक्रम, मेरी जो क्रीड़ाएं, मेरी जो चेष्टाएं, तो भगवान की चेष्टा जो है ना वो लोकेतर हो में, वो लौकिकवत दिखें, लेकिन उनको सामर्थ्य लोकेतर होवे, लोक सु ऊपर उठ के होवे। तो भगवान की प्रत्येक चेष्टा वह में एक पराक्रम है, वह में एक वीर्य है, वह में एक ओज है, तेज है। वो पराक्रम को की समझ जिनमें होए, ऐसी कथा, ऐसे भगवान के जो विक्रम हैं, ऐसे भगवान की जो चेष्टाएं हैं, उनको श्रवण करना चाहिए, उनको मनन करना चाहिए, उनको चिंतन करना चाहिए, उनको कथन करना चाहिए। तो वीर्य संविदः, जिनमें वह पराक्रम की समझ है। समझियो, ये संविद शब्द है ना, ये संविद शब्द समझवाची है। केवल माथो हिला के कथा सुन लेने को मतलब नहीं होवे, पर वाकी समझ हमारे अंदर सिंक होनी चाहिए, अंदर जानी चाहिए। वो वीर्य संविदः, ऐसी कथा, हृत कर्ण रसायना कथा, वो कथा को विशेषण है, वो विशेषण विशेष्य भाव से दोनों जुड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि वीर्य संविद, जहाँ में पराक्रम की समझ है, और दूसरों वाको विशेषण दे रहे हैं हृत कर्ण रसायन, जो कान के लिए भी रसायन है और हृदय के लिए भी रसायन है। जब को लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं ना आजकल मेडिकल भाषा में, एलोपैथी में, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं ये। तो हृत कर्ण रसायना और मम वीर्य संविदः, वीर्य संविदः हृत कर्ण कथा, हृत कर्ण रसायना कथा, ऐसी कथा जिनमें पराक्रम की समझ होए, जो कान और हृदय के लिए रसायन बन के अंदर जाती होएं, ऐसी कथाएं जो है उनके तज्जोषणाद, उनको थोड़ा सा भी सेवन करेंगे ना अपन, ये जोषण शब्द है ना, जुष, वो जुष धातु सेवन में है, या कुछ जब सेवन यानी जैसे दवा पिए अपन, औषधि पिए, तो तज्जोषणाद वासु क्या होएगो, वाको थोड़ो सो भी पान जाएगो, वाको अनुपान अगर हमारे घटक थोड़ो भी अंदर जाएगो, तो आशु अपवर्ग वर्तमनी, जो उत्तम उत्तम मार्ग हैं हमारी मोक्ष के, हमारे जीव चैतन्य के लिए जो मुक्त क्षितिज हैं, उन मुक्त क्षितिज में, उन भगवत क्रीड़ान में विचरण करने की वाकु वो मार्ग मिलेंगे, और वो भी आशु झटिति, वह में देर नहीं लगेगी। तो आशु अपवर्ग वर्तमनी, और क्या होएगो, वो थोड़ी सी भी जो एक वाको आंशिक भी वो रसायन जब अंदर उतरने लगेगो, तो वसु श्रद्धा विकसित होगी। कल अपन ने श्रद्धा सुनी थी ना, कहाँ आई थी श्रद्धा? सतवाणी, सदवाणी के बाद वाकी समझ यानी विज्ञान, वाके बाद वाकी स्वीकृति, स्वीकृति के बाद आस्था, और आस्था के बाद श्रद्धा। वो वही क्रमशः वही बात कह रहे हैं। तो वो श्रद्धा जा कह रहे हैं ना, वहाँ में वो सब, वो समझ, क्योंकि समझ तो कह दी नहीं, वीर्य संविदः, वो संविद शब्द जो है समझवाची कह दियो, बुद्धिवाची, तो वहाँ में समझ होनी चाहिए। वो वहाँ को जो है उत्तम कोटि की सदवाणी अपन सुने, वहाँ की समझ विकसित होए, वहाँ के बाद स्वीकार अपने हृदय में आवे, वह स्वीकार के बाद अपने अंदर आस्था विकसित होए, वहाँ ठहरे मन जा कर के, और फिर वहाँ के बाद श्रद्धा विकसित होए। तो कह रहे हैं कि श्रद्धा, और वहाँ के बाद रति, क्योंकि श्रद्धा के बाद निष्ठा, और निष्ठा के बाद प्रेम की अवस्थाएं शुरू हों, तो वो रति की बात कह रहे हैं कि रति ही, और रति के बाद जो प्रेम की अवस्था आवेगी, वह प्रेम की अवस्था के बाद वह की भाव अवस्था विकसित होगी, वो भक्ति है। वो भाव अवस्था को विकास जो है भक्ति है। तो कह रहे कि रतिर भक्ति ही अनुक्रमिष्यति, वो अनुक्रमिष्यति, एक के बाद एक स्टेप वाइज, वो एक के बाद एक सीढ़ी को चढ़ाती चली जाएंगी। वो जो रसायन जाएगो हृदय में कान के द्वारा, वो इतना सामर्थ्य देगो कि एक एक सीढ़ी चढ़ने लग जाएगो जीव चैतन्य वाक्य साथ। मेरी बात ख्याल आ रही है? तो ये यहाँ असल में, और या में ये एक ही श्लोक में श्री महाप्रभु ने तीनों लेयर बताए हैं, बहुत विशद व्याख्या के संग को सुनो। एक पूरे दिन को, 2 दिन को सेशन या के लिए चाहिए सत्र के, अपन को समझ सकें। तो सत्संग जो है ना, एक बहुत बड़ा विषय है।
लेकिन वाकई आधुनिक अब वाकू अपने अपने लेवल तक रिड्यूस करें, क्योंकि अपने लेवल पर रिड्यूस नहीं करेंगे तो सारी बातें ऊपर से चली जाएंगी। यदि अपने लेवल पे वाकू रिड्यूस करें, देखो एक बात तो पहले समझो, आजकल महापुरुष चौराहे पे मिल नहीं रहे हैं, बाजारन में नहीं घूम रहे हैं, और तुम्हारे बीच आकर के बार बार जो घूम रहे हैं पैसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, वो महापुरुष नहीं है। जाकू भरपेट रसगुल्ला मिलते हो ना, वो बाजार की लारीन पैसों कभी खरीद के मूंगफली नहीं खावे। जाकू भगवत रस में जो तन्मय है और जाके अंदर जाको ज़मीर जो है, जाको खुददारी जाकी बुलंदी पे पहुंची भई है ना, वाकू न तुम्हारी प्रतिष्ठा की ज़रूरत होवे न तुम्हारे पैसा की ज़रूरत होवे, वो तुम्हारे बीच में नहीं डोले। ये कथा करने वाले जो कथक्कड़ डोल रहे हैं ना, ये सब पैसा के लिए डोल रहे हैं, ये सब पॉपुलरिटी के लिए डोल रहे हैं, ये सब धर्म को जो प्रचार करने डोल रहे हैं ना, इनसे पहले पूछो कि तुमने कितनो धर्म कर लियो और तुमने कितनो धर्म को तुम वह आत्मधर्म को पालन कर रहे हो। पहले इनके गले में हाथ डाल के पूछो। बात यह है कि तुम्हारे समाज में क्षुद्रता और दौर्बल्य आ गए हो, तुम्हारा सारा समाज दुर्बलता से पीड़ित है। हमारे व्रज में कहावत है, थूक के चाटनो। एक आदमी थूके और दूसरो चाटे और दूसरो थूके और पहलो चाटे। एक दूसरे की प्रशंसा कर दी नहीं, एक दूसरे को अच्छो दिखना चाहिए। कोई सत्य कहने के तुम्हारे अंदर वजूद नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। कटु लगती हो तो कटु लगाइयो और कटु लगा के वह हृदय में उतारियो, क्योंकि देवकी नंदन तुम्हारे पास सापेक्षता से नहीं आया है। एक सत्य है, यथार्थ है। समाज में वो जड़ नहीं है मजबूत तुम्हारे पास कि जासु तुम सद असत की पहचान कर सको। तुम्हारे लिए गधा घोड़ा सब एक जैसे हैं, सब एक चाल में हक रहे हैं, हाँ तुम उनको हाँक रहे हो। यथार्थ है, मैं तुमसे कटु कह रही हूं, पर या कटु को अपने हृदय में झांक के देखियो कि मेरी बात बिल्कुल सत्य है कि नहीं, और नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि इतना आत्मबल रखो कि खड़े होकर कहो कि नहीं, आपकी बात में हमारा ऑब्जेक्शन है। कम आउट, अपन यहाँ को डायलॉग क्रिएट करेंगे। इनके परिणाम क्या आ रहे हैं, मैं विषय मेरा ये नहीं है कहना, इनके परिणाम ये आ रहे हैं कि हर आदमी आके तुमको टोपी पहना जा रहे हो और तुम्हारे जीवन से पैसा निकाल ले जा रहे हो। हर आदमी, चल तो फिर तो आदमी, साधारण आदमी आवे ना भावला बेड़ा करके सत्संग के नाम पे इन महिलाओं को 4-4, 6-6, 8-8 के ग्रुप में बैठा के इनको मूर्ख बना जाए। मोटा समूह में ना आवे केम के एमने बीक लागे, पर बेचार ने ये ऊंधा ऊंधी पट्टी पढ़ाई जाए ने ऊंधे रवाड़े चढ़ावी जाए। પૈસાની સિદ્ધિ કરે અને પોતાની વાસનાની સિદ્ધિ કરે। આ તાંડવ નૃત્ય ધર્મના નામે ચાલી રહ્યો છે। ધર્મ અત્યારે અત્યંત પોલ્યુટેડ, અત્યંત દૂષિત ક્ષેત્ર બની ગયો, કેમ કે ધર્મના નામે અત્યારે આત્મ ચૈતન્ય કે જનહિત નહીં પણ એક ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલી રહી છે। દુનિયા સાથે મને નિસ્બત નથી, મને મારા ઘર સાથે નિસ્બત છે। મારું ઘર સ્વસ્થ રહેવું જોઈએ, મારું ઘર ક્લીન રહેવું જોઈએ, શ્રી દાદાજીનું ઘર ક્લીન રહેવું જોઈએ, માત્ર એના સાથે મને નિસ્બત છે। આઈ એમ ડિસકન્સર્ન બહાર શું કરે છે ને શું નથી કરતા। એ ભલે તાંડવ નૃત્ય કરે અને હજી એનાથી વધુ એને કમર્શિયલાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી બનાવી દે। वो તમારા ગુજરાતમાં કહેવત છે ને, કોના બાપની દિવાળી કરો એ દિવાળી, પણ એ દિવાળીના ફટાકડા મારા ઘરે ન ફૂટવા જોઈએ, એટલું સ્મરણ રાખો। એટલે એના કારણે શું થઈ રહ્યું છે કે અત્યારે સત્પુરુષો ક્યાં છે કે જેમને શોધવા જઈએ। ધર્મના નામે બધા એક ભાવલા વેળાના નામે અને ધર્મના નામે અને કથાના નામે આ કથા ચાલે છે। આ તમારું મનોરંજન થઈ રહ્યું છે। नौटंकी, भवाई और ये ड्रामा और इन कथाओं में क्या फ़र्क है? ये सब मनोरंजन के लिए हो रहे हैं, मात्र तमने खुश करवा माटे, तमे प्रसन्न थाओ અને તમારા ખિસ્સા ખાલી થાય, માત્ર એમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે એમને, બીજું કશામાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી। સત્પુરુષ સૌથી દુઃખની વાત છે કે તમે દરેક એક વ્યક્તિ આત્મવિસ્મૃત છો અહીંયા, અને ફોર એ મોમેન્ટ મારી સાથે ડાયલોગ કરજો, ફોર એ મોમેન્ટ સ્વીકારજો। તમને એક બહુ જ ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક સૂચના આપું, તમારા ઘરમાં કેટલા મહાપુરુષ બિરાજે છે એ તમને ખબર છે? ખબર છે? હા કે ના કરો પહેલાં। નથી ખબર? 84 મહાનુભાવ તમારા ઘરે બિરાજે છે કે નથી બિરાજતા? કહો પહેલાં। દરેકના ઘરે 84 વૈષ્ણવની વાર્તાની પોથી બિરાજે છે કે નહીં?
252ની વાર્તાની પોથી બિરાજે છે કે નહીં? 78 ભગવદીઓની પોથી બિરાજે છે કે નહીં? એ શું ખાલી કાગળના પાના ઉપર લીટી ખાલી છપાયેલી છે? એ સાક્ષાત બિરાજી રહ્યા છે. એ પોથી સ્વરૂપાત્મક છે, અને એ સ્વરૂપાત્મક પોથી જે છે ને એ 84 ભવનની પોથી છે, અને એમાં 84 ભવનમાં એ 84 મહાનુભાવ તમારા ત્યાં બિરાજી રહ્યા છે. ક્યાં શોધી રહ્યા છો? ક્યાં ભટકી રહ્યા છો તમે? શું થયું તમને? આ ઘેલપણ આપણે, આ ગાંઠપણ ક્યાંથી લાગી ગયું કે આપણે બહાર શોધી રહ્યા છીએ? તમારા ઘરે મહાનુભાવ મહાપુરુષ બિરાજી રહ્યા છે. એ મહાપુરુષોની શરણમાં જાઓ. દરેક દિવસે જ્યારે પોથી ખોલો, એવા અહોભાવથી અને અહોભાગ્ય સમજીને તમે એ પોથીને ખોલો કે તમે આજે અમુક મહાનુભાવના, અમુક મહાપુરુષના દ્વાર ઉપર જઈ રહ્યા છો. એમના દ્વારના દર્શન કરતા પહેલા, વાર્તાની પહેલી પંક્તિ જોતા પહેલા ત્યાં દંડવત કરો, નમન કરો તમે કે મહાપુરુષ તમને નમન છે, કોટી કોટી તમને આપને નમન છે. હું આપના ઘરમાં આવી રહી છું કે આવી રહ્યો છું, અને આપ મને આપના ચરણારવિંદમાં બેસીને આપ જેવા દાસાનું દાસ થવાની મને પ્રેરણા આપો કે હું સાચા સ્વામી સેવક ભાવને સમજી શકું. ક્યાં છે સત્સંગ બીજો? ક્યાં કરશો? સત્સંગમાં ના નામે તમારા ત્યાં બધા ગ્રુપ ચાલે છે, એમાં અહમનું પોષણ થાય છે. થાય છે શું? મને પૂછો. તમે એમ જાણો છો કે તમે અહીંયા રહો છો અને હું તમારી વાર્તા નથી જાણતો. મારા ઘરમાં શું ચાલી રહ્યું છે? हमारा बांकपन अब भी हमारे साथ जिंदा है, हमारा बांकपन अब भी हमारे साथ जिंदा है. ये बात और है कि हम पेश आते हैं सलीके से. અજાણ્યાપણું રાખતા હોઈએ એનું મતલબ એ નથી કે તમારા બધાથી અજાણ્યા થઈ ગયા છીએ અમે. એટલીસ્ટ દેવકીનંદનનું ઘર અજાણ્યું નથી થયું હજી. હું જાણું છું કે શું ચાલે છે તમારા ત્યાં. એ મહાનુભાવોને મળવાનો અહોભાવ કેળવો. એ તમારા ઘરે બિરાજી રહ્યા છે, અને તમે એમનું સ્વાગત, સત્કાર, અહોભાવ અને અહોભાગ્ય માણવાનું ભૂલી ગયા, અને એના પરિણામ છે કે તમે ભટકી રહ્યા છો. એ 84 મહાનુભાવના ચરણ શરણમાં જાઓ, એ તમને મહાપ્રભુ સુધી લઈ જશે. એ 252ની ચરણ શરણમાં જાઓ, એ તમને શ્રી પ્રભુચરણ સુધી લઈ જશે. એ 78ની શરણમાં જાઓ, એ તમને શ્રી દાદાજી સુધી લઈ જશે. એ મહાનુભાવોને શોધો, એમનાથી પરિચય પ્રાપ્ત કરો, એ પરિચયને પ્રગાઢ થવા દો. ક્યાં ભટકી રહ્યા છો? ક્યાં શોધવા જઈ રહ્યા છો સત્સંગ? કોનું સત્સંગ? કોણ છે સતકોટીમાં? આવે 1.5 गज की जिसमें छाती है बात करे मेरे से आके आओ. कौन है सत? कौन सत्संग का दावा भरता है? कौन ठेका लेता है सत्संग का? मैं कहता हूं चलो. આ રીતે સત્સંગ નથી થઈ જતો. એ સત્પુરુષોને, મહાપુરુષોને શોધો. એ 252 તમારા ત્યાં બિરાજે છે, એ 78 તમારા ત્યાં બિરાજે છે, એ 84 તમારા ત્યાં બિરાજે છે. મહાનુભાવ શ્રી હરિરાય ચરણની વાણી બિરાજે છે ત્યાં. જાણ્યા અને સમજ્યા વગર મહાપ્રભુ તો બધાની સાથે તમે જોડી દો છો. જ્યાં આદર પૂજ્ય કોટીના ચરણ શબ્દનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, ત્યાં તો મહાપ્રભુ બનાવી દઈએ છીએ બધાને આપણે, પણ એમની વાણીનો અર્થ સમજીએ છીએ? શ્રી મહાપ્રભુ તો એક મહાપ્રભુ છે. એ મહાપ્રભુના 2 હાથમાં જ શ્રી ગોપીનાથ પ્રભુચરણ અને શ્રી વિઠ્ઠલનાથ પ્રભુચરણ. અને ચરણ શબ્દ જે છે ને એ પૂજ્ય ભાવથી જ લગાડીએ છીએ આપણે. ચરણ શબ્દનો મતલબ જ પૂજ્ય છે. જે અતિ પૂજ્ય કોટીમાં, અતિ સેવ્ય કોટીમાં જતા રહ્યા એમને આપણે ચરણ કહીએ. તેથી શ્રી હરિરાય ચરણ, એમના શિક્ષાપત્ર આપણા ત્યાં બિરાજે છે. એ શિક્ષાપત્રનું કોન્ટેક્ટ સમજો, એનો સંદર્ભ સમજો, એ કોના માટે લખાયા છે એ વાતને સમજો. એ તમારા માટે નથી લખાયા, એમના ભાઈ માટે લખાયા છે. અને એ સંદર્ભને સમજીને એને વર્તમાનમાં તમારા સંદર્ભમાં રિડ્યુસ કરો. બ્રિંગ ઇટ ડાઉન ટુ યોર લેવલ, યોર કોન્ટેક્સ્ટ, અને પછી એને સમજવાનો યત્ન કરો. ખાલી વાંચીને માથું હલાવી લઈશું નહીં સમજાય. અને એ કોટીનું આચરણ કરી શકશું આપણે? જે શ્રી હરિરાય ચરણ કહી રહ્યા છે એ કોટીનો વિપ્રયોગ આપણને ભગવાન 1 મિનિટ યાદ આવતું નથી. શેનો વિપ્રયોગ થવાનો છે? પથરા? આ બધા દંભ અને આ બધા ભાવલા વેળાની ભાષાઓને છોડો અને કમ બિલકુલ डाउन टू अर्थ आओ. ये जिस जमीन पे बैठे उस जमीन को महसूस करो.
कहाँ फ्लाइट लेते हो खाली कल्पना की। એ ભાષાને સમજો, એ ભાષાને સમજીને તમારા 2013માં એને રિડ્યુસ કરો. સંવત 2017 2070 અથવા તો 2013 ઈસવીસન એમાં રિડ્યુસ કરો એને, અને રિડ્યુસ કરીને જે પરિસ્થિતિમાં તમે છો એ પરિસ્થિતિમાં એની એપ્લિકેશન શોધો. એમ જ નથી થઈ જતી. કોઈક આયુર્વેદના અહીંયા સારા જાણકાર હોય ને એમની પાસે જાઓ અને જાણો. એલોપેથીમાં તો એ સિસ્ટમ નથી, પણ આયુર્વેદની એક ઔષધિ એના યોગથી, જુદા જુદા યોગથી, ગરમ જળના સાથે, ઠંડા જળના સાથે, મધ સાથે, પાન સાથે, એવા જુદા જુદા જે યોગ થશે એના, અને જુદા જુદા અનુપાન એના લેવાના પ્રકાર, એની સાથે પથ્ય, એની સાથે ચરી, અને એની માત્રા, કેટલી ઔષધિ કેટલી આવવી જોઈએ. એક જ ઔષધિ 25 જાતના 50 જાતના રોગ ઉપર કામ કરે છે, જુદા અનુપાત, જુદા પ્રયોગોથી અને જુદા માધ્યમથી. ખ્યાલ આવ્યું કે નહીં? એ રીતે એ જે વાણી છે એ વાણીમાં પહેલાં આપણું સંદર્ભ શોધી લેવું પડશે. પહેલાં તમને તમારી છબી શોધી લેવી પડશે કે તમે ક્યાં ઊભા છો. પછી એ વાણીને રિડ્યુસ કરો તમારા ઉપર. ખાલી વિપ્રયોગની ભાષા જાણી જઈને અને વિપ્રયોગ કે સંયોગ જેવા શબ્દ બોલી જવાથી નથી સંયોગ થઈ જતું, નથી વિપ્રયોગ થઈ જતું. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય શું છે? પ્રશ્ન સત્સંગનો છે, એટલા માટે થોડુંક એલોબોરેટ કરી રહ્યો છું કે એ જે વાણી છે એ વાણીને રિડ્યુસ કરો, તમારા સંદર્ભમાં એને બેસાડો. દાખલા તરીકે કબીર અને રહીમના દોહા છે, એ દોહરા 5મી કક્ષામાં પણ ભણાવવામાં આવે છે અને એના ઉપર પીએચડી પણ થતી હોય છે. પણ પીએચડીમાં એ 5મી કક્ષાવાળું જે બાળક જેમ અર્થઘટન કરી દે ને કે કવિ રહીમજી એસા કહે રહે હૈ, એવું ના લખાય. ત્યાં આખી એનાલિસિસમાં જવાય. એટલે એ એનાલિસિસ કરો તમે પહેલાં તમારા પોતાના વ્યક્તિત્વની, તમારા પોતાની પરિસ્થિતિની, તમારી પોતાની વ્યવસ્થા, તમારું પોતાનું જે કંઈક પણ પ્રેઝન્ટ ફોર્મેટ હોય એ પ્રેઝન્ટ ફોર્મેટમાં, એ વર્તમાનમાં તમારો જે કંઈક પણ સ્થિતિ છે તમારી, એ પરિસ્થિતિમાં એને રિડ્યુસ કરો, એમાં એપ્લિકેબલ બનાવો, અને એપ્લિકેબલ બનાવીને એને જીવવાનો પ્રયાસ કરો. દવા ઘરમાં લાવીને મૂકી દઈએ ને એનાથી રોગ નથી મટી જતો. એ દવા લેવી પડે છે ને ટાઈમસર લેવી પડે છે ને દવા સાથે ચરી પાળવી પડે છે. દવા લીધા કરીએ તમે ગમે તેટલી ઇન્સ્યુલિન લો, પણ રો સુગરનું ફોર્મ તમારું ઇન્ટેક ના ઘટે ને તો કશું ના થાય. એ ઉડતું કોઈ દિવસે એવી પરિસ્થિતિ આવી જાય કે લેવાને દેવા પડી જાય. પૂછી જાઓ કોઈને પણ, મેડિકલ પર્સનને પૂછી લો એક આટલી સ્થૂલ કોટીની વાત. એટલે સત્સંગની આખી વાતને સમજો. સત્સંગ શું છે, સત્સંગ શું કહેવાય, અને સૌથી મોટી વાત મેં કરીને કે ક્યાંય ભટકવા ના જાઓ. મહાપુરુષ તમારા ઘરે બિરાજે છે. એ ઘરે બિરાજતા 84 મહાનુભાવમાંથી દરેક મહાનુભાવના, દરેક મહાપુરુષના દર્શન એક દિવસ કરો. દરેક દિવસ, દરરોજ એક મહાપુરુષના દર્શન કરો. એમને દંડવત કરો, એમને ચરણ શરણ જાઓ, એમને કહો કે આપને જે સ્વામીના દર્શન થયા ને આપના જે સ્વામીના થકી આપનું બધું સિદ્ધ થયું, એ સ્વામીને સાથે અમારું પણ સંબંધ કરાવો. જ્યારે એમની વાણીને સમજીને આગળ વધશું તો સાચું સત્સંગ થશે. પહેલાંથી આપણે કૂદકે ને ભૂસકે વધવા માગીએ ને તો જે ફાઇનલી હાથમાં આવશે ને કૂદકે ને ભૂસકેના પરિણામ સ્વરૂપ કદાચ સિંગ્યુલર ફ્રેક્ચર કે મલ્ટિપલ ફ્રેક્ચર આવશે, અને બીજા કોઈનું ભલ્યું તો નહીં થાય પણ ઓર્થોપેડિક્સનું થઈ જશે. એને આનંદ જરૂર થશે, એના ત્યાં ઉત્સવ, બાકી બીજું કશું નહીં થાય. તેથી સત્સંગ એ સદવાણીનું ઇન્ટેક તમારું વધારો, એ સદવાણીને આવા મહાપુરુષો પાસેથી શોધી કાઢો. અને બીજે અત્યારે એક લાંબા સમય સુધી ક્યાંય જવાની જરૂરિયાત નથી તમને. લોકો શ્રીમદ ભાગવતનું પાન કરવાનું વિચાર કરે કે અમે ભાગવતનું શ્રવણ મનન ચિંતન કરીએ. લોકો બીજા બધા મનોરથો એમના રાખે. પણ હું કહું છું કે ભાગવત જેના આધારે સમજાય એ વાણીને તો પહેલાં સમજી લો. ભાગવત કેવી રીતે સમજાય મને કહો. જ્યાં સુધી તમને ષોડશ ગ્રંથ ન સમજ્યા હોય, તમે શ્રીમદ ભાગવતને કેવી રીતે સમજો? શ્રીમદ ભાગવતનો આવો પ્રચાર કરનારાઓથી મારો પ્રશ્ન છે. વાત સાચી છે, શ્રીમદ ભાગવત સિવાય ભગવાનમાં પ્રેમ સંપાદિત ન થાય, ભક્તિ ન થાય.
એ હકીકત છે. પણ ભાગવતને કેવી રીતે સમજી લઈએ એનો પાયો તો ક્યાંક ઘડાય આપણા અંદર. એટલે એ ષોડશ ગ્રંથથી એ પાયો તો પહેલાં ઘડી લો, પછી શ્રીમદ ભાગવતનું બધું જ કરજો. દશવિધ લીલાનો જ આપણને અવગાહન કરવો છે, કોણ ના પાડે છે? કાન પકડીને સ્વીકારવું પડે, એમાં કોઈ સંદેહ છે જ નહીં. પણ એ દશવિધ લીલાને સમજી શકાય એટલી યોગ્યતા શ્રી મહાપ્રભુની પ્રારંભિક વાણીથી તમે પ્રાપ્ત કરી લો. જે વાણી તમારા માટે જ પ્રગટ કરી છે. બીજા આકર ગ્રંથોની, મોટા મોટા ગ્રંથોની ચર્ચા હું નથી કરતો, પણ એ ગ્રંથોને વાંચો. આજે 40 વર્ષથી હું કહું છું, આજે ફરી એની એ જ પ્રશ્ન તમારી સામે મૂકું છું. હાથ ઊંચા કરજો. 200 થી 225 શ્લોક છે ષોડશ ગ્રંથમાં. શું એની પૂરતી સમજ તમને આખા બધા સમાજમાં જેટલા અહીંયા ઉપસ્થિત બધાને છે હોય તો હાથ ઊંચા કરો. લેટ સેટલ ધી ઇશ્યુ. આપણે સત્સંગ માટે વાત કરીએ છીએ. હા, लेट अस सेटल द इश्यू. अरे मुंह से नहीं बोलो तो भैया थोड़ा माथा तो हिलाओ, तो कम से कम मुझे लगे कि मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है. विचार करो कि क्या उभा छे सत्संगना नामे. श्री महाप्रभुनी वाणीना जे वाणी मात्र आपणा माटे दैनंदिन डेली गाइडेंस અને આપણી જીવન યાત્રા, આપણી લાઈફ સ્ટાઇલ માટે જે શ્રી મહાપ્રભુએ પ્રગટ કર્યા, એ 225 શ્લોક આપણને ઉપસ્થિત નથી, એની સમજૂતી નથી, પછી ક્યાં સત્સંગ મેળવવા માંગો છો? તેથી સત્સંગ કરો શ્રી 84ના ચરણ શરણમાં જઈને, સત્સંગ કરો 252ના પાસે જઈને, સત્સંગ કરો 78ના પાસે જઈને, સત્સંગ કરો શ્રી મહાપ્રભુની વાણીની સાથે. અહીંથી પહેલાં પ્રારંભ કરો. અને આ સત્સંગના નામે જે ગ્રુપિઝમ બધું ફેલાઈ રહ્યું છે, જે ફાંટાઓ એમાં વહેંચાઈ રહ્યા છે, જે ફાંટાઓ પડી રહ્યા છે, એ બધાને બંધ કરો. સત્સંગ કે ધર્મ કે આ આચાર્ય સ્થળો આ તમારા પરિવાર, કુટુંબ કે જ્ઞાતિ કે એકડાઓ સાથે બંધાયેલા નથી. મહેરબાની કરીને આ પોલિટિક્સને આ બધી જગ્યાએ ન લાવો. આઈ પ્રે યુ, એવું ના કરો પ્લીઝ. જે તમને જે રાખવું હોય તમારા સમાજના સ્તરે રાખો. જે દ્વંદ્વ યુદ્ધ કરવું હોય ન કરવું જોઈએ કશું. છતાંય તમને દ્વંદ્વ યુદ્ધ કર્યા વગર જો તમારા અહમની પૂર્તિ ન થતી હોય કરો, પણ એને તમારા સમાજના અને લૌકિક સ્તરે રાખીને મહેરબાની કરીને આવા ઇશ્યુઝને કોઈ દિવસે તમારા જ્ઞાતિ કે તમારા એકડા કે તમારા જે ફાંટા હોય એના ઇશ્યુને તમે આ સ્થળો સુધી અને આ અલૌકિક વિષય સુધી ન આવવા દો. બધાનું અહિત થશે, કલેક્ટિવ અહિત થશે, સમષ્ટિગત, વ્યષ્ટિગત ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નહીં થાય, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અહિત નહીં થાય, સમષ્ટિગત અહિત થશે. એટલે આ વાતને સમજો, ગંભીરતાથી સમજો. માત્ર સમારોહની રીતે આપણે મળી લીધા અડધો કલાક અને આ વાત પતી ગઈ, સત્સંગે પછી નીકળી ગયું, બધું જ નીકળી ગયું. ડોન્ટ ડુ ધેટ. તમારા પોતાના જીવ ચૈતન્યના હિત માટે, તમારા પરિવાર આત્મીયજનોના હિત માટે, આ આખા ગોકુલેશના પરિવારના હિત માટે સત્સંગને સાચી રીતે સમજો અને આ મહાપુરુષો સાથે બેસીને સત્સંગ કરો. અનિતા કોઈ ઠેકાણું નહીં બેસે. નેક્સ્ટ. आई होप मेरी बात समझाई आपने. कड़वा बोलूंगा थोड़ा, वो आदत है मेरी, क्योंकि कड़वे के बगैर ये रोग जो अंदर है ना वो